ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है घर में स्वस्थ और सुरक्षित है। बच्चों, मेरा नाम मंजुला है। आप सब 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, है ना? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ವಾರ್ತಾಲಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. यहाँ पर अब हम 7वीं कक्षा के दूसरा पाठ अध्यापक और विद्यार्थी, इस पाठ को एक वार्तालाप के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप सब अपने हिंदी वल्लरी किताब के 9वें पृष्ठ को 9th पेज 9ನೇ ಪುಟವನ್ನ ತೆಗೆದು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಡಿಯೋನ ಕೇಳ್ಬರೋಣವಾ? नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी है। तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम सुनील है। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। यह मेरी बहन लावण्या है। मैं भी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। यह मेरा भाई गगन है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೈ ಹೂ ಇದು ಏಕವಚನದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೈ ಸರ್ವನಾಮ ಬಳಕೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದಲೇ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. उदाहरण के लिए मैं अध्यापिका हूँ, मैं मंजुला हूँ. और यहाँ पर बहुवचन, अगर हम अध्यापिका या टीचर्स 2 और 2 से अधिक हैं, ಅಧ್ಯಾಪಿಕಾಯೇ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಹೇಗೆ ಬಿಂದಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಹುವಚನವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ 2ನೇ ಸಾಲನ್ನ ನೋಡಿ, ತುಮ್ ಲಡ್ಕೆ ಹೋ, ತುಮ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ತುಮ್ ಸರ್ವನಾಮ ಬಳಕೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೋ ಇಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತುಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಸರ್ವನಾಮ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತೂ ಹೇ ನಿಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ, ತೂ ಮೇರಿ ಛೋಟಿ ಬಹನ್ ಹೇ, ತೂ ಮೇರಾ ಛೋಟಾ ಭಾಯಿ ಹೇ, ಅವರಿಗೆ ಏಕವಚನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಹೇ ಏಕವಚನ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಪ್ अध्यापक हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर हैं बिंदी लगता है. ನಿಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸುವಾಗ ಆಪ್ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಯಹ್ ಕಿತಾಬ್ ಹೈ, ಇದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತ ಯಹ್ ಕಿತಾಬ್ ಹೈ, ಯೇ ಕಿತಾಬೆ ಹೈ ಬಹುವಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಏಕವಚನ್ ಬಿಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯೇ ಕಿತಾಬೆ ಹೈ ಬಹುವಚನ್ ಬಿಂದಿಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಹ್ ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸುವಾಗ ವಹ್ ಕುರ್ಸಿ ಹೇ, ವೇ ಕುರ್ಸಿಯಾ ಹೇ, ಈ ರೀತಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಹ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೇ, ಯೇ ಲಡ್ಕೆ ಹೇ, ಯಹ್ ಕಿತಾಬ್ ಹೇ, ಯೇ ಕಿತಾಬೆ ಹೇ, ಯಹಾ ಕುರ್ಸಿ ಹೇ, ಯಹಾ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಯಹಾ ಕುರ್ಸಿ ಹೇ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಏಕವಚನದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಹ್ ಲಡ್ಕಿ ಹೇ, ಹಾಗೆ ವೇ ಲಡ್ಕಿಯಾ ಹೇ, ವಹ್ कलम है, वे कलमे हैं. और आगे देखिए, वहाँ ಕುರ್ಸಿಯಾಂ ಹೇ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಾಗ ವಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. चलिए बच्चों, अब हम इस अध्यापक और विद्यार्थी इस पाठ को शिक्षक और छात्र, छात्र शब्द का अर्थ है विद्यार्थी, इन दोनों के बीच के वार्तालाप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸವಾಲ್ ಜವಾಬ್, संवाद, वार्तालाप, बातचीत, ये सब संभाषण का ही अर्थ देते हैं. यहाँ पर एक संभाषण का नमूना प्रस्तुत है आप लोगों के सामने. अब हम इस पाठ का आदर्श वाचन शुरू करेंगे. मैं ज्यों ही पढ़ते जाती हूँ, आप अपने हाथ में पेंसिल लेकर नए शब्दों को ರೇಖಾಂಕಿತ करते जाइएगा. ನಾನು ಈ ಪಾಠ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ತಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. विद्यार्थी: नमस्ते गुरुजी. अध्यापक: तुम्हारा नाम क्या है? विद्यार्थी: मेरा नाम रमेश है, यह मेरी बहन है. अध्यापक: तुम्हारी बहन का नाम क्या है? रमेश: मेरी बहन का नाम राधा है. अध्यापक: राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो? राधा: मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. अध्यापक: यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? रमेश: हाँ, ये मेरे बड़े भाई है. अध्यापक: क्या नाम है इसका? रमेश: इनका नाम सुहास है. अध्यापक: तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश: मेरे पिताजी वकील है. अध्यापक: क्या वे इसी शहर में रहते हैं? रमेश: जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं. गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अध्यापक: हाँ, अवश्य. मेरा नाम पवन कुमार है. रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? रमेश: हमारा घर विजयनगर में है. आपका घर कहाँ है गुरुजी? अध्यापक: मेरा घर भी विजयनगर में है. तुम कभी मेरे घर आना बेटा. रमेश: हाँ गुरुजी, ज़रूर आऊँगा. अध्यापक: अच्छा चलो, देर हो रही है. रमेश: धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते. चलिए बच्चों, अब हम इन अनुच्छेदों में युक्त, अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ, अनुच्छेदों में युक्त नए शब्दों के अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे. अध्यापक, इसका समानार्थक शब्द है शिक्षक, छात्र, विद्यार्थी, बहन, ಸಹೋದರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಆಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬಹನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಎರಡು ಆಗತ್ತೆ. ಲೇಕಿನ್ ಛೋಟಿ ಬಹನ್ ತಂಗಿ, ಬಡಿ ಬಹನ್ ಅಕ್ಕ. ಉಸಿ ತರ ಭಾಯಿ, ಛೋಟಾ ಭಾಯಿ ತಮ್ಮ, ಬಡಾ ಭಾಯಿ ಅಣ್ಣ. ಭಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸಹೋದರ. ಶಹರ್ ನಗರ, पट्टण, देर, समय. और इस पाठ में युक्त कुछ सामान्य प्रश्नवाचक शब्दों के अर्थों को हम जानने की कोशिश करें. क्या ಶಬ್ದ का अर्थ है ಏನು? ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಪದಗಳು ಯಾವಾಗಲೇ ಬಳಕೆ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಹಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ, ಕಬ್ ಯಾವಾಗ, ಕೌನ್ ಯಾರು, ಕೌನ್ಸ ಯಾವುದು, ಕೈಸೆ ಹೇಗೆ, ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏಕೆ. अब हम इस पाठ को वार्तालाप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे. विद्यार्थी अपने गुरुजी से कहता है, नमस्ते गुरुजी. सो ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡಿದ ಮರುಕ್ಷಣನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಟೀಚರ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ. ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಸಬ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? तुम्हारा नाम क्या है? तो विद्यार्थी कहता है, मेरा नाम रमेश है. और उस रमेश के साथ उसकी छोटी बहन भी है और उससे भी परिचित कराता है. सो ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, मेरा नाम रमेश है और यह मेरी बहन है. ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ತಂಗಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದ.
अध्यापक, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तो अब अध्यापक रमेश की बहन का नाम जानना चाहते हैं. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಮೇಶನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. बहन का नाम पूछते हैं तो रमेश कहता है मेरी बहन का नाम राधा है. अब अध्यापक सीधे राधा से ही पूछते हैं कि राधा तुम कहाँ पढ़ती हो. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕೇಳುವಾಗ तुम ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ पढ़ती हो प्रत्यय ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. तो अब राधा कहती है कि गुरुजी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. राधा कहाँ पढ़ रही है? राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है. अब रमेश के साथ और एक लड़का है. अब अध्यापक पूछने लगते हैं कि रमेश क्या यह तुम्हारा भाई है? ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಅಂತ. रमेश हाँ ये मेरे बड़े भाई है. तो देखिए यहाँ पर रमेश कहता है जी हाँ गुरुजी. जी हाँ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಪದ. ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು जी हाँ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. तो रमेश कहता है कि जी हाँ गुरुजी ये मेरे बड़े भाई है. बड़े भाई ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ. अब अध्यापक उसके भाई का नाम जानने की कोशिश करते हैं. क्या नाम है इसका? अब रमेश बोलने लगता है इनका नाम सुहास है. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ರಮೇಶನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಇಸ್ಕಾ ಅನ್ನೋ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು, ಅದು ಏಕವಚನ. ಈಗ ರಮೇಶ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಎಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಇನ್ಕಾ ನಾಮ್ सुहास है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है. अब अध्यापक रमेश से और अधिक जानकारी पाने की कोशिश करते हैं. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಮೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. तो वे आगे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तो रमेश कहता है कि मेरे पिताजी वकील हैं. तो रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश के पिताजी वकील है जो न्यायालय में काम करते हैं. तो अध्यापक आगे फिर से पूछने लगते हैं क्या वे इसी शहर में रहते हैं? शहर ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ ರಮೇಶ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ जी हाँ वे इसी शहर में रहते हैं. गुरुजी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಮೇಶ ನೋಡಿ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗುರೂಜಿ ಕ್ಯಾ ಮೈ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಜಾನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ. ಎಷ್ಟು ಗೌರವವಾಗಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ सूचसಬೇಕಾಗತ್ತೆ. इसलिए कबीरदास जी हमेशा कहा करते थे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय ಅವರನ್ಕೋ ಸೀತಲ್ ಕರೈ ಆಪೂ ಸೀತಲ್ ಹೋಯ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರೋರ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಮ್ಮ ಗೌರವ, ನಮ್ಮ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒರಟತನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಅಪ್ಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಜಬ್ रमेश अध्यापक से उनका नाम पूछता है तो अध्यापक भी जवाब देते हैं हाँ अवश्य ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೈ. ರಮೇಶ್ ತುಮ್ಹಾರಾ ಘರ್ ಕಹಾಂ ಹೈ? ನೋಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಹತ್ರ ನಿಂತು ಇನ್ನಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಮಾರಾ ಘರ್ ವಿಜಯನಗರ್ ಮೇ ಹೈ, ತುಮ್ ಕಭಿ ಮೇರೆ ಘರ್ ಆನಾ ಬೇಟಾ. ನೋಡಿ ಅವನ ಜೊತೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
रमेश, हाँ गुरुजी, जरूर आऊंगा। हाँ, तो अब रमेश कहता है, जी गुरुजी, जरूर आऊंगा। तो अध्यापक आगे बोलते हैं कि अच्छा चलो, देर हो रही है, ತಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಿ ಇನ್ನ ತಡ ಆಯ್ತು, ಹೊರಡೋಣ। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। तो अब तक शिक्षक और विद्यार्थी, अध्यापक और छात्र, इन दोनों के बीच का वार्तालाप यहाँ पर पूर्ण होता है। तो दोनों एक दूसरे को नमस्ते करके वहां से विदा लेते हैं, अलिंदा ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर, भाषाभ्यास और व्याकರಣಾಂಶों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕೆಲವು ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ, व्याकरण अंशಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। अब तक आप लोगों ने पाठ सुना है ना, तो अब बिना किताब देखे आप लोगों को इन प्रश्नों के लिए उत्तर देना है। ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ। रमेश की बहन का नाम क्या है? जी हाँ, सही कहा आप लोगों ने। रमेश की बहन का नाम है राधा। अध्यापक का नाम क्या है? ठीक कहा आपने, अध्यापक का नाम पवन कुमार है। राधा कहाँ पढ़ती है? बिल्कुल ठीक तरह से याद किया आप लोगों ने, राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है। अध्यापक का घर कहाँ है? अध्यापक का घर विजयनगर है। चलिए इसके लिए उत्तर दे। अब रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? क्या डॉक्टर का काम करते थे? नहीं, रमेश के पिताजी वकील है। अब अगले मुख्यांश तक हम पहुंचेंगे। पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चों, इस सूची को देखते ही आप लोगों ने पहचान लिया कि यह लिंग परिवर्तन वाला सूची है। ಇದು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ। यहाँ पर उदाहरण देखिए, अध्यापक, अध्यापिका। ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಂತ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಕಾ, सेवकी कन्नड़ाನಲ್ಲಿ सेविका। तो उसी तरह यहाँ पर बालक, बालिका, बहन, भाई, माता, पिता, मोर, नविलु, मोरनी, स्त्रीलिंग रूप। अब हम अगले पड़ाव तक पहुंचेंगे, ಮುಂದಿನ ಮಜಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ यहाँ पर यह है जोड़कर लिखो। यहाँ पर कुछ ಓಹುದೋ के नाम है। ಓಹುದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್, ಸಮುದಾಯ ಸಹಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ। ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ। ನಿಮಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, कौन से सामुदायिक सहायक कहाँ पर काम करते हैं, उसे मिलाना होगा। तो चलिए जल्दी सोचकर इसका उत्तर दीजिए। तो क्या अब हम उत्तरों की जांच करें? ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ ಈಗ? तो ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೆಯದು गुरुजी। चित्र देखिए और उत्तर को भी पहचानिए। गुरुजी कहाँ काम करते हैं? पाठशाला में। तो अब यह कौन है? वकील है। वकील कहाँ काम करते हैं? जी हाँ, न्यायालय में। और यह कौन है? किसान, रैता। तो किसान की कर्म भूमि कहाँ है? वह है खेत। और अगला कौन सा है? वैद्य। वैद्य कहाँ काम करते हैं? अस्पताल में। अब अगला है
व्यापारी। तो व्यापारी कहाँ काम करते हैं? रसोई घर में। रसोई घर ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? जी बिल्कुल गलत है। व्यापारी सिर्फ दुकान में पाए जाते हैं। तो अब हम सिपाही को कहाँ देखते हैं? सेना में। यानी तो अब हम अन्य वचन रूप यानी एक वचन से बहुवचन रूप को पहचानेंगे। तो घर का बहुवचन है घर। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो एक वचन और बहुवचन दोनों स्थितियों में एक ही होते हैं। जैसे घर घर, पेड़ पेड़, फल फल। गगन वो सार्वकालिक एक वचन है। आकाश ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಹುವಚನ ಇಲ್ಲ। भूमि या धरती एक वचन। सूरज सार्वकालिक एक वचन। चंद्रमा सार्वकालिक एक वचन। पत्रिका पत्रिकाएं। बच्चा बच्चे। शहर शहर। तो चलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे सामने विलोम शब्दों की सूची प्रस्तुत है। इनके लिए हम विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, व्यतिरिक्त शब्दों को ढूंढेंगे। बड़ा शब्द का विलोम शब्द है छोटा। अच्छा शब्द का विलोम शब्द है बुरा। सुख शब्द का विलोम शब्द है दुख और दूर शब्द का विलोम शब्द है पास। चलिए बच्चों, अब हमारा मुख्यांश है शब्दों का विभाजित रूप। बच्चों, अगर आप इन शब्दों को ठीक तरह से विभाजित करके लिखना सीख लेंगे तो हिंदी की वर्तनी दोष अपने आप ಸುಧರ್ ಜಾಯೇಗಾ। ವರ್ತನೆ ದೋಷ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಈ ವಿಭಜಿತ ರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹಿಂದಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ। यहाँ पर देखिए किसान शब्द, अगर इसे आप विभाजित करके लिखेंगे तो ह्रस्व स्व क प्लस ई, स प्लस आ, न प्लस आ, इस तरह संयुक्त स्वर और मात्राओं के प्रयोग से इन विभाजित रूपों को पूरा कर सकते हैं। आप इस तरह के कुछ शब्दों को घर में अभ्यास करते रहेंगे तो अपने आप आपके हिंदी लेखन की क्षमता और पढ़ने की क्षमता सुधर सकती है। तो अब अगला उदाहरण देखिए, कलम। यहाँ पर भी क अक्षर का विभाजित रूप देखिए क प्लस उ, और ल का विभाजित रूप ल प्लस अ, और म का विभाजित रूप होगा म प्लस अ। तो इन सब अंशों को मिलाएंगे तो कलम का पूरा रूप आपको देखने को मिलेगा। और अगला विभाजित रूप देखिए मगर। तो इसी तरह आप लोगों के सामने कुछ शब्दों की सूची है। इन सब शब्दों के विच्छेदित रूप लिखकर आप अपने अध्यापकों को दिखाइएगा। बच्चों, इसी तरह अक्षरों के समूह से बनने वाले इन शब्दों से हम बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। इन्हीं खेलों से संबंधित एक बाल गीत यहाँ पर प्रस्तुत है। चलिए एक बार हम उस बाल गीत को देखते हैं। क से कछुआ। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। अंग। इस ध्वनि से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये ध्वनि शब्द के बीच में या अंत में आकर बिंदु का कार्य करती है, जैसे कि अंग से गंगा। च से चम्मच। छ से छतरी। ज से जग। झ से झंडा। न्य। इस ध्वनि से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये चंद्र बिंदु का कार्य करती है, जैसे कि न्य से भंवरा। ट से टमाटर। ठ से ठंडा।
ड ड से डमरू। ढ ढ से ढक्कन। ण ण से बाण। त त से तराजू। थ थ से थर्मस। द द से दावत। ध ध से धनुष। न न से नल। प प से पतंग। फ फ से फल। ब ब से बस। भ भ से भालू। म म से मछली। य य से यज्ञ। र र से रस्सी। ल ल से लट्टू। व व से वीणा। श श से शंख। श श से षटकोण। स स से सेब। ह ह से हाथी। क्ष क्ष से क्षत्रिय। त्र त्र से त्रिशूल। ज्ञ ज्ञ से ज्ञानी। तो बच्चों अब हम गृह कार्य तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो 2 सवाल हैं इन्हें अपने नोटबुक में लिखिए और इनका उत्तर लिखकर अपने अध्यापकों को जरूर दिखाइए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य 1 एक्टिविटी और 1 प्रोजेक्ट वर्क। स्वतंत्रोत्सव आचरण तैयारी से संबंधित अपने दोस्तों के बीच हुए वार्तालाप लिखिए। ಈಗ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಇವರ ನಡುವಿನ ವಾರ್ತಾಲಾಪನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. धन्यवाद बच्चों। आशा है आप सब आज के वार्तालाप के द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी पाठ के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। धन्यवाद।